بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جی بلال اسرائیل خان ہے، میں صادق آباد کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے کیونکہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں۔ اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل، اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب۔ تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی، وہ نکل جاتی منہ سے، تو کہ ہم ہاں اور فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے، اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس قریہ سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے۔ تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے۔ تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں، جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا مینوورنگ رینج تھی فوجیوں کی۔ اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے، وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی، جو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں، انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے، تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے، اور یقین جانے کہ یہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی، تو پوری نہریں وہاں سے نکالی ہوئی تھی۔ تو 2018 میں ہمارے قحط پڑ گیا، عہد آپ کو اس کا بتائے گا کہ ہماری کوئی فصل نہیں ہوئی، لٹ گئے ہم، میری تو کچھ سیونگ تھی، میں نے سارا سال مشکل سے اس سے گزارا۔ تو وہ پھر نثار تھے وہ چیف جسٹس نا، انہوں نے وہ سو نوٹس لیا اس کا، وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اب وہ پھر سے ویسے ہی شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ وزٹ کر کے آئے ہیں چودھری صاحب، تو کچھ کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ وہ چوری ہو رہا ہے پانی۔ تو یہ ہماری گزارش ہے کہ اس کو جی فوری طور پہ ایکشن اس پہ لیا جائے۔ 27.3 ملین ٹن، دھان کی 8.4، مکئی کی بھی 8.4 ملین ٹن، اور پھر گنے کی 21 ملین ٹن ہوئی ہے، سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن۔ 3 ہمارے دوسرے کراپس ہیں جس میں انین، مونگ اور پوٹیٹو۔ اس کے علاوہ ہماری جو 4 قسم کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس کی ریکارڈ پروڈکشن وہ پرائم منسٹر صاحب خود آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشتکاران کو جو سہولتیں بھی فراہم کرنے کی حکومت نے کوشش کی ہے، مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں پچھلے 70 سال سے، اور پچھلے 1960 سے 2000 تک رفتار یہ رہی تھی
ज़रूरी ग्रोथ रेट की 4%, पिछले 20 साल से 1998 से अब तक तकरीबन 3% रही है। हमारी हुकूमत कोविड के बावजूद हमने ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया और हमने अगले साल 3.4 3.5 अपना हदफ रखा है, क्योंकि हम समझते हैं कि वे फॉरवर्ड हमारे लिए आप लोगों के साथ मिलकर जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं और ख़ास तौर जो आपने मिलकर एक वो जो रिवर्स किया, मैं वो चीमा साहब उसकी तफसील बताएंगे या ख़ुद बताएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, कि गन्ने के ऊपर जो लोगों ने एक मोनोपोली कायम की हुई थी, किस तरीके से इस हुकूमत ने उसकी रीढ़ की हड्डी मैं समझता हूँ तोड़ी है। और ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होगी कि तहकीक के ज़रिए एक्सटेंशन को मॉडर्नाइज़ किया जाए, काश्तकार के पास हर चीज़ पहुँचाने की कोशिश की जाए, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड जिसकी तफसील से बताएंगे। पर फोकस ये है कि पाकिस्तान को हम जिस हद तक कर सकते हैं ख़ुद कफ़ील के साथ साथ एक्सपोर्ट्स जो हैं, हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ी भी हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क सही मानों में ज़रूरी शोबे से अगर बन सकता है तो इससे कोई बेहतर चीज़ नहीं होगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसमें आज जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल दिन है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन है, वो ये है कि सर हमारे यहाँ गन्ना चौथी बड़ी क्रॉप है। तो गन्ने के हवाले से 1950 में गन्ना शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट बना था और वो बड़ा सक्सेसफुली चलता रहा, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 90s में लोगों को बड़े शदीद प्रॉब्लम आए। उसकी वजह सर ये बनी कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त बड़े मियाँ साहब ने या दरमियान वाले मियाँ साहब ने मिलकर एक बड़ा अच्छा बिज़नेस केस बनाया था कि अब कह लें कि शुगर मिलें ख़ुद बनाते थे और लोगों को लोनें मंजूर करा के देते थे, ओवर इन्वेस्टिंग भी करते रहे और साथ NOCs। तो जितने उनके दोस्त थे, बडीज़ थे, पॉलिटिकल बडीज़, सारों को शुगर मिलें लगवा दी। और पहले चूँकि जब 40 साल केस नहीं बना उस वक्त मिलें ज़्यादा गवर्नमेंट में थी और गवर्नमेंट ने हमेशा रेट ठीक दिया या ठीक लेती रही। तो यहाँ पे सर ये हुआ कि जब इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन, और उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ये गन्ने का हमेशा 2 फसलें हमारे पास है जिनका रेट फ़िक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक गंदम है और दूसरा गन्ना है। सो गन्ना जो है ये इसका रेट भी फिक्स करना आप समझ आती है कि इट वॉज ए डिसेप्शन कि फार्मर जो है लगा ले गन्ना और फिर उसको नीचे रख के उसे काट करके लिया जाए। तो उसमें सर ये माशाल्लाह काफ़ी करते गए, आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना एक मतलब इस्तेसाल के या एक्सप्लॉयटेशन के तरीके, बड़ा वो क्लासिक केस है उसमें। तो उसमें सर इन्होंने जब ज़्यादा किया है तो अल्टीमेटली हुआ ये कि मतलब पहले मिलें चलाते लेट थे, फिर जो CPR है वो ज़्यादा इशू कर दी, ज़्यादा करके गन्ने की लाइनें लगवा ली, वो रास्ते में वेट कम हो जाता था। फिर जब आते थे तो क्वालिटी के नाम पे 15% काट लिया। फिर उसके बाद जब 2018 का अगर केस देखें तो 2018 में 180 रुपये रेट था। 180 रुपये रेट की बजाय जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है एवरेज वो 135 रुपये और 145 रुपये के दरमियान रेट दिया गया। स्वाय मियाँ शहबाज शरीफ के, उन्होंने ज़्यादा मेहरबानी की। रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया शुगर मिल, इन दोनों ने 120 रुपये रेट दिया गन्ने का। और उससे जो टोटल फिर पेमेंट लेट करते थे और जो लेके आता था CPR उसको डिस्काउंटिंग कि आपने 1 लाख रुपए लेना तो उसकी बजाय 80,000 ले लें, 70,000 ले लें तो आपको दे देंगे। और लास्ट ही करते थे कि शुगर के बजाय आप कह लें कि पैसों के बजाय उनको चीनी वापस करते थे और चीनी भी महंगी। सो इस तरह जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स में यह है कि 80 अरब रुपये ने 2018 में लूटा। 80 अरब रुपया जब लूटा तो 2018 में हमारी गन्ने की जो पैदावार थी वो 82 मिलियन टन थी, 82 मिलियन टन। 82 मिलियन टन से पैदावार कम हो के अगले साल आ गई 62 मिलियन टन।